गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश मॉर्निंग रे गुड डे भी कहूची आपन को वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज हसी हसी बेदम हवा हसई हसई बेदम करबा पई आज अतिथि आम सहित अछंती जाका सहित अनेक चर्चा करबा तांको मतरे सीए क्वाडे तांको बिनु अन्य गति नाही आउ हसी हसी बेदम करंती सब बेले सही बाबा तमे तो बढ़िया फांदिलणी आगु जाई कि तमे बोधे व्यंग साहित्य को नहीं बहुत आगु को बढ़िबो व्यंग करबे कि नहीं जाननी बट व्यंग होई जिबे कुछ दिन भितरे हां व्यंग होई जबो और सिट में ग्रीन पिंदी के आछो कि यस ओके सो डेफिनेटली आज आम सहित जे अतिथि भाबरे अछंती चाकरी करूथले चाकरी करबा सहित मध्ये से व्यंग साहित्य को भलो पाउथले चाकरी जीवन भी तांकर आरंभ होला बही पाखरु जो बही तांको अनेक कथा सिखैछि पाठ पढ़ारे ठीक थिले अव्वल थिले दशम श्रेणी पास करबा परे परिवार रो भरण पोषण करबा पई चाकरी करबा को पड़ितला गोटे बही दुकान रे परवर्ती समय बही दुकान रो सरकारी चाकरी एवं सरकारी चाकरी बलरे से आगो को बढ़िछंती से मठ को मध्य दायित्व नैछंती एवं सेठी मध्य साहित्य आलोचना हेताय तांको व्यंग को नै अनेक जण पुरस्कृत मध्य करिछंती तांको व्यंग रसरे मध्य पुरस्कार करा जायछि सालेपुर महांगा अंचल से रुहंती आज आम सहित सामिल होती सकाळु आसी पहुँची आसंतु स्वागत करबा जड़े व्यंग कवि जहां ना ही किछि नियारा से होचंती वीर किशोर स्वाई नमस्कार नमस्कार केमती अछंती भल अच्छी सर बयस केते हला बस में 64 गलानी अच्छा ये जो रिटायरमेंट परे आपण मठ रे बेसी समय बितौछंती नहीं नहीं मठ सहित 30 वर्षर संपर्क अच्छा आज नुहे माने युवावस्था रो हाँ हाँ मु गोटे मठर मो गाँव रे बेदे बाबा मठ से मठर गोटे बड़ विशेषत्व होची से गोटे हुंका जार उच्चता 20 फुट गोलई 20 फुट से साप मूषा बेंग बिराड़ी रहती किंतु कहीं क्या केबे आक्रमण करिवार देखाइनी आम अंचल से विदे मठ हूँ चलती जगन्नाथ समस्ते महाप्रभु को मानती से मंदिर अवस्था बहुत खराब हो जाइथिला मो पूर्वर अच्युतानंद राउत आम गाँव से लटरी करके से मंदिरटा को रिपेयरिंग करते परवर्ती अवस्था मुझे देखिली एमती भांगी जाऊँगी हाटे टीण धरी विभिन्न जगार बुलाबुली करी कलेक्शन करी हुंडी रखी एबे सुधा मु प्राय 15-16 लाख टंकार काम कर सारे। अच्छा 30 वर्ष हेलानी से मठ सहित आपन संपर्क आया से तो बाहागर केते वर्ष होइतला बाहागर जो 3 वर्ष पर मु से काम आरंभ करछि माने कोन एमती भाउज आपन को कहले बा माउसी आपन को एमती कहले नहीं जे मठ को आइ गेले ओ मिसेस आ मु आपन जहाँ देखुछन्ती मते आमे गोटे मुद्रार दुई पार्श्व परि नुहे अच्छा ना जड़े अंधार है जड़े आलुओ मु जहाँ चिंताधारा मो मिसेस चिंताधारा ता नुहे एवं से चिंताधारा कौन मो स्त्री को केते भल पाए ताकू मो सौप कवितार केमिति केमिति लिखिली केमिति देखो आपण बुढ़ी मैडम अच्छा गोटे सौप आ माइप टे स्लांग हो खराब भाई सौप आ माइप होती सजिया संगिनी सौप को पैसा दे किणा जाए माइप को भी पैसा दे किणा जाए नाई नाई ना किंतु सौपर रेट अपेक्षा आज्ञा माइपर रेट 2 टଙ୍କା कम मो दृष्टि कहीं ना सौप जो भाई कोमल और ललित स्त्री से भाई कोमल और ललित सी सज्जा संगिनी सौप सज्जा संगिनी किंतु सौप आ माइप भर गोटे तफात अच्छी सौपर तुम जब कड़ले उठेब सौप तुमको सुखर वंचित कर किंतु स्त्री जब कड़ले उठाए से सुखर वंचित कर सौप हूँ मोर अंतिम सज्जार संगिनी स्त्री हूँ कविता लिखी मु सौपर लिखिली सज्जा संगिनी शांति प्रदायिनी कोमल ललित लहका गछर काठी कुठी पड़ीथिला कमारे बिंदुरे सरु सुतुली रे एकाठी एकता भेटी किए गढ़ी गोड़े हौछ उजाड़ी दौछ लेउटी पड़ुछि देह गड़ी जाउथिले जड़ेई नौछ कड़ लेउटिले आड़ेई देइन स्नेह हे सज्जा संगिनी मोर अंतिम सज्जार तुमे ही संगिनी आउ सब सात पर वाह 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 किंतु माइप और सोप भितर गोटे ही फरक अछि दुई जन जाक जेतबेले पुराना हे जांती समस्त खेंची होंती से 3 वर्ष तीन वर्ष बागर पर एमती माने आपण मठ मुआ हेले सेतबेले निहाती भाबरे माउसी बिगुडुथिबे आपण को ऊपर ना माउसी सेते बिगड़ेनी कने दिन सारा आपण ऑफिस रे समय देबे शुणु मु जो लाइन में आसली मो अजा थिले कवि आज्ञा कवि अनंत प्रधान तांको घर होची बड़चणा भाकुड़ अजा से गीतनाट्य लिखुଥିଲେ तांकर यात्रा दलटी भी थिला सेटा मो बोठू पिला दिन शुणुली एवं मते 13 वर्ष बयस मु 8म श्रेणी रे पढ़ुଥାଏ
तत्कालीन समय मोर शिक्षक होउछन्ती बारीपदार विजय कुमार बारिक से आमको दिने कहले तुम सब कविता लेख मु कविता लिखिली सर कहले समस्त कविता ना वीर कविता बहुत भल होइछि ता परवर्ती अवस्था रे मु लेखा लेखि कली मु विप्लव लिखिछि प्रेम कविता लिखुଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲି ଫତୁରାନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହଁ ସମ୍ପର୍କିତ ହଁ ହେଇଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିଟିକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ବ ଅକ୍ଷରରେ ତୁ ନାଁ ରଖିବୁ ଆଉ ବର ରଖିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ମୋ ନାଁ ବୀରକିଶୋର ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ ମୋ ଘର ବରାହିପୁର ମୋ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଇ ବାବା ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ବଉଳା ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମାଉସୀଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଝରଣା ଓହୋ ତାକୁ ବି ବରେ କୋଟେ କୋଟେ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନା 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 ଓକେ ସେ ହେଲେ ବି ବରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବହି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପାଗଳ ଥିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଜନ୍ତା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନ ୱାର୍କର ଭାବରେ କାମ କଲି ସିଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପରେ ନାଇଁ ଏକାଦଶ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ସେ ବହି ଦୋକାନୀ ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ କାଉନସିଲର ଥିଲେ ସେ ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ପକେଟ ଗୁଡ଼ା 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଛି ଦିନେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ କହିଲେ ଆମ ଦୋକାନରେ ଯେତେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କେହି ପିଲାଟା ଚୋରି କରୁନି ତ ମୁଁ ସେ ଭଲ ପାଇକିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଦୋକାନରେ ବହି ବିକୁଥିବା ପିଲାଟା ଆଜି ବହି ରାଇଟର ହେଇଛି क्या बात ଏରେ है ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟାକୁ ବି ବଢିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ହଁ ହଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଟା ମୁଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଭାଷାକୋଷ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଭାଷାକୋଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-4 ପଦ କହୁଛି ପିଅନ୍ ପିଇବାରେ ଅନ୍ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନାଁ- ପିଇବାରେ on ସେମାନେ। ପିଇବାରେ ଅନ୍ ସେମାନେ ହେଲେ ପିଅନ୍ ଅର୍ଡରଲି ଅର୍ଡର ପାଇଲେ ଯେ ମଲି ମଲି ଡାକରା ଛାଡ଼େ ହଁ ତାକୁ ଲୋକ ଅର୍ଡରଲି କହନ୍ତି ଓକେ ଅଫିସ୍ ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ଅଫିସ୍ କାରବାର ହୁଏ ତାକୁ ଲୋକେ ଅଫିସ୍ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ସେ ଆଜ୍ଞା ତତଲା ହୁଇସିଲ ମାରିବ ହୁଇସିଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠ ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଅଦାଲତ ଅଦିଆ ଯୋଉଠି ଅଲବତ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ହୁଁ ସେ ହେଲା ଅଦାଲତ ପୁଅ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଲୋକଟା ବହୁତ କୃପଣ କିଛି ଦେବ କଚେରୀ କୌଶଳରେ ଚୋରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏ କଚେରୀ। ଲୋକେ ତାକୁ କଚେରୀ କହନ୍ତି ଆରେ ବାଃ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଆପଣ ଟିଭିଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ट्रेस आउट ऑफ वॉइस Voice. ओके ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 କୁ ବି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ସେ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ Seven. ସେଭେନ୍ News ଆଚ୍ଛା। 7 ବାଃ, ବାଃ, ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଆ। ପାଇଁ क्या बात है ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ- ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପୁଣି ହଁ ମୁଁ କଚେରୀ- ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟ୍ରାଇରେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ କେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକିରି ମୋ ଦେହ ପା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ଆମର ସେଠି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ ବଳଭଦ୍ର ପତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରିବିନି କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବାଲ୍ଟି ମିଶିଲେ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଠି ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ତହସିଲ ଅଫିସର କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମହିଳା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଯିବ କି ଯିବ ନାହିଁ କେବଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବାଲ୍ଟି ସେ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ହଜୁର ମୋର ଆଉ ଚାକିରି କରିବାର ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚକବନ୍ଦିକି ଆସିଲି ତାପରେ କୋର୍ଟରେ ଆସି କାମ କଲି ଆଉ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଟେଲିଫୋନରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ହଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ ହଁ ଅଭୟ ସୋନପୁର କହୁଛି କୋଉଠୁ କାନପୁରରୁ ସୋନପୁର 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 ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଚାରିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ନୂଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ନୂଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଓକେ ଲଣ୍ଠନ ଆପଣ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆପଣ ହସ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଠନ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ରହରେ ଲଣ୍ଠନ ଦିନରେ ଦିଶୁଛୁ ରାତିକି ସପନ କିରାସିନି ସିଧା ଟାଣିଲା ମଟର ଲଣ୍ଠନକୁ ଦେଖ 108 ଜ୍ୱର ବାବା ତା ସାନ ଭାଇ ଡିବି ଡିଲର କହିଲା ଏ ମାସ ଆସିନି ଆସିଲେ ଖବର ଦେବି ବାବା
क्या बात है आज्ञा छेली मागिला ता जीवन मुक्ति कला निर्वाण प्राप्ति दियो तमें व्यंग कवि तमें निश्चित दे पार मु लिखिली मुझे रह रह क्षण रही जा रे छेली मला बेले किया छाड़ुचु बोवाड़ी तो चमड़ा भल गढ़ा हुए जोता तो मांस खाइले खुशी हुए नेता छेली कलिजारे प्रबल स्वाद कमाल करुची तो धर्म भाई मद आहा। मद सह मांस हेले जुटा जुटी छेली जन्म ऋतु पाइजिबु छुटी। अच्छा ये तो छेली कुकुड़ा कुकुड़ा आज्ञा दिने मु कोर्ट रे काम करुच्ची गोटे गंजा कुकुड़ा जाई बोबेला कहला आज्ञा ये व्यंग कवि बहुत जगह भाषण दौची किंतु एबे से मो पुओ को हाणीची मो झील को मारी मो स्त्री की भी मारी एबे मते मारिया को गोडौची से तले केसटा फाइल कला मु तार काउंटरटा देली मु कहली नहीं आज्ञा कुकुड़ाटा निज मृत्यु पाई हणा खाऊँ से मु दायी नुहे हाकिम पचारे केमती मु लिखिली मु कहली रह रह क्षण रह रे कुकुड़ा ने पुरस्कार खा बेकमुड़ा खासीठारू कम खादीटा उत्तम ढाबा होटेल रे चिली ओ चिकेन तेल मसला रे छणा डेणा थाई दिने उड़ी पारिलु आ तो खाइबु छणा। अरे बाप रे अच्छा ये आउ कौन पशु पक्षी देश लिखिं अच्छा प्रथमे केबे माने ई सब लेखा आरंभ मु करथिले 13 वर्ष बयसरू लेखा लेखी करूची से बही दुकान ने थिला बेले बही पढ़ी की लेखा आरंभ हाँ करथिले हाँ ना मोर पूर्व? गोटे रोहुला जे मु किछि बही पढ़िबी एवं ता भितर किछि लेखिबी एपरि मु सेतबेले बहुत विप्लव कविता लिखुथिली आज्ञा काहे ना वीर किशोर वीर हाँ थिला मते ना बोली। अन्य अन्य जानती जड़े व्यंग कवि ना ना मु व्यंग कवि नुहे मु विप्लव लिखिछि प्रेम लिखिछि गीति कविता लिखिछि भजन लिखिछि एवं जगन्नाथ मध्य व्यंग करिछि अच्छा। आपण मते जो व्यंग कवि भाव डाकी बर गोटे विप्लवी कवि भाव मते देखते बिल्कुल कौन बिल्कुल शवयात्रा तमरी कांधरे सवार हेइछि एई मोर शवयात्रा जन्मठु मृत्यु केड़े महियान शहीदीर शेष वार्ता श्रम शक्तिर रक्त शोषिछि बैशाखी झांझी खरा आखि तले भरा कसणर लुह झरे श्रावणीर धारा शुण मोर इतिहास जहा मोर अवशोष जहा मोर अवशोष ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଯିଏକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କଲର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠୁ हेलो वासुदेव साई कहूँ छतियारू ଛତିଆରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ वीरଙ୍କୁ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ वीरଙ୍କୁ ନମସ୍କାର नमस्कार ଝୁନିଆ ବାବୁ କହୁଛି ଛତିଆ ସପନପୁରରୁ। अच्छा अच्छा हाँ ଆମ ବିଜୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତ ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୀର ବାବୁ କହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଝାଏ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜଣେ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ନୂଆ ଲେଖା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାହାରିଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ମେଳା ଆପଣ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। शुणु शिशुमेला मु आपण गाँव में कहीं करी जे जिते छोट पिलाटे गोटे मठ को आसुच्ची विभिन्न पर्वपर्वाणी की जाऊँगी तार पैसा निहाती दरकार किसी जलखिया खायापी मिठाटे खायापी जदि पाखे पैसा ना से बापा को अनाऊँच बापा को अरे तो एत पैसा देनी पुणी मागुचु दे पारुनी किंतु पिला मन भर गोटे मानसिकता रही जाऊँगी से प्रकार मानसिकता जो से मो मठ को आस आनुआल फंक्शन को सेठी शिशु दिवस बेले ना 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 जो बाबांकर जो श्राद्ध उत्सव केबे हुए वर्षर सेटा नागल चतुर्थी दिन हुए अच्छा। आम पिला मानकु सेठी बफे सिस्टम रे तमे जहाँ जलखिया मन इच्छा खाई नियो पिला मानकु एजुकेशन मटेरियल्स दिया जाए पेंसिल खाता कलम एवं यार पृष्ठपोषक जी सी होउचंती मोर बट्टी ब्रह्म पुस्तकर प्रकाशक बसंत कुमार दास कर्मयोगी बसंत दास तांकर अवदान रे से मठटा तैयारी हिची अच्छा संपूर्ण खर्च नना बहन कर स्त्री जी होती मनस्विनी रजनी प्रभा दास से कहले दिने जे नाई नाई एटी लोकों अरुआ डालना करुच ये तो सब मठे रोचे नुआ विशेषत्व कौन तेणु ये आम गोटे काम करिया पिला मानक पई आगे गोटे टिफिन दबा पिला माने किचिर मिचिर हेबे सेटा आमे भल लागिवो एवं से जगटा को बसंत विहार देइछि एवं वर्षेकर दिने से पिला मानक पई आमे से किचिर मिचिर शब्द सुनिया पई जोडा बाई चढ़ेर अच्छा आपण को लेखा माध्यम रे केबे पिला मानक उद्देश्य जो शिशु साहित्य कथा कहले किंतु मु सेटा मोर
ମନେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କବିତା ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ okay. ସବୁ ସାଇଡରୁ ଲେଖିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ବହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ନାଚବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ସଜନିଲୋ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେନି ପଢ଼ା ପାଠ ସଜନିଲୋ ପଢ଼ିଲେନି ପଢ଼ା ପାଠ ସେଠି ନଟ କହୁଛି କହିଲା ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ସଜନିଲୋ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ଗାଡ଼ିଅନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ଲାଇନି ଆଉ ବାଜିବନି ଛାଟ ଆହା ବୁଝିଲେ ଏକଦମ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ମୁଁ ତ ବହୁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂକି ଯାଏ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ମାଆ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛି ତୁମେ ତା ପେଟ ଉଣ୍ଡାଳୁଛ କେବେ ବହି ଉଣ୍ଡାଳିଛ କେବେ ତା ଖାତାକୁ ଦେଖିଛ ଯେ କାଲି କେତେ ପେଜ ଲେଖିଥିଲା ଆଜି କେତେ ପେଜ ଲେଖିଛି ନା ଆହା ମୋ ଛୁଆଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପାଠରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେ କଥା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତାର ବାପା ଅପେକ୍ଷା ମାର ଗାଇଡେନ୍ସ ବେଶୀ ଦରକାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ବି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛି ମୋ ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ କହେ ଯାହା ହଉ ଯେ ଆଜି ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଆପଣ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରି ଟୋଲ୍ରେ ଆପଣ କଲେଣି ସେ ତା ଚାକିରି ଜଗିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ 90% ଦାୟୀ ବାପା ତ ଗଲା କାମ କରିବାକୁ ବିଲକୁ ଗଲା ବାଡ଼ିକି ଗଲା କାରଖାନାକୁ ଗଲା ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ବେଳ କାହିଁ ଆଉ ଯାହାକୁ ବେଳ ଅଛି ସେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବା ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲା ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ ହେଲା ଏଥିରେ ସମୟ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟାକୁ ସେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଲଗେଇବ ମା ମାନେ ବି ଚାକିରି କଲେଣି। ନାଇଁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାର ସ୍ନେହ ଅପେକ୍ଷା ତାଡ଼ନାଟା ବେଶୀ ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଓକେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦର୍ପଣୀଗଡ଼ରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପଚାରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କବି ସିନିୟର ନା ଆପଣ ସିନିୟର କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ କବିଙ୍କ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ନାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଯେ ଗୋଟେ କବିତା ଆମର ଯେତିକି ବେଙ୍ଗ କବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜେଣ୍ଟସ ଲେଡିଜ କାହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ କି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବେଙ୍ଗ କବି ମୁଁ ଥରେ ଆଣିଥିଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଫଙ୍କସନରେ ଦୟାକରି ଟିକେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ପାଇବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକିନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ କି ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ ବଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନି ଯିଏ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛି ବଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବହି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦବ ହଁ ହଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ରହରେ ସିଲଟ ସବୁ ତ ହେଲାଣି ଓଲଟ ପାଲଟ ବେତ ଛାଡ଼ି ଗୁରୁ ଧରିଛି ଚାମୁଚ କିଏ ମାଗେ ଅଣ୍ଡା କିଏ ମାଗେ ମାଛ ଦିଅ ତରକାରୀ ଭାରି ବହଳିଆ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଯାବ ତଳିଆ ସେ ଶିକ୍ଷକଟି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତା ହାତରୁ ବେତ ଛଡ଼େଇ ନେଇକରି ଆପଣ ଚାମୁଚ ଧରେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧୋଗତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହତା ଆପଣଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ନା ଜୁନିୟର ନା ନା ଜ୍ଞାନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭାଇର ଗୋଟେ କବିତା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ କବିତାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବୁ ଖାଲି ଆଉଁସି ଦେଲେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯିବ ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ क्या बात है हाँ, सर ठीक है। व्यंगकार माने निश्चित भाବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ରହିଲେ ଝିଅ ମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତିଭା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କବି ଯିଏ ହୁଏ
ସେଟା ଭଗବାନ ତାକୁ କବି କରି ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେଇଛି, ସେ ଚିତ୍ର କରିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁଳି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେନି। ସେ କବିତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଯାହା ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟାନ୍ୟାସଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କବିତା ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ତଫାତ୍ ମୁଁ ରଖେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଭଞ୍ଜ ଶୈଳୀରେ ରିଦିମ୍ ଦେଇକରି ଆମେ କିଛି କବିତା ଛନ୍ଦ ଲେଖିଛୁ। ସହିତ। ହଁ କଣ ରିଦିମ୍ କଣ ଛନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଶୈଳୀ କବିତା। ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିବ ତାହା ସବୁବେଳେ ବାଁକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା ଘୁରି ଘୁରିକି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତମ ଶବ୍ଦ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର ଯାହା ଡାହାଣ ପଟେ ନେଉଛି ସେଟା ବାଁ ପଟକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ତାହେଲେ କବିତାରେ ସେମିତି କହୁଛି। କବିତାର ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ knowledge ବହୁତ ହବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଉପରେ ଲେଖିଲି। ବୈଶାଖୀ ଆଖିରୁ ଝରେ ନା ଲୁହ, ଲୁହ ଝରେ ନଈ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ ଖେଳେ ନା ହସ, ହସ ଖେଳିଯାଏ ବର୍ଷା ପିଉସ, ପିଉସକୁ କର ପାନ, ପାନ କରିବାକୁ ଚାତକ ଚାହିଁଛି ଆସିବ ବରଷା ଦିନ, ଦିନରେ ଗରମ ଉଠୁଛି ଗୁଳି, ଗୁଳ ଗୁଳି ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ହୁଳି, ହୁଳ ହୁଳି ପଡ଼େ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ, ରାଣୀ ସହରାଜା ହଳଦୀ ପାଣି, ପାଣି ବରସିବ ମେଘ, ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବନସ୍ତେ ଗରଜେ ବାଘ, ବାଘ ଖେଦିଯାଏ ସାରା ବନସ୍ତ, ବନସ୍ତେ ବରଷା କରେ ଉତ୍ପାତ, ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ଇ ନଈ, ନଈ ନାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି କାଖେଇ, କାଖେଇ ପାରୁନି କୂଳ, କୂଳ ଭାଙ୍ଗି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟାର ବଳ, ବଳ ପାଏ ନାହିଁ ନିଆଁ ପାଣିକୁ, ନିଆଁ ପାଣିକୁ, ପାଣି ଚରିଗଲା ଧାନ ବିଲକୁ, ବିଲ ବେଉଷୁଣ ରୁଆକୁ ଖାଇ, ଖାଇଦେଲା ଗଜା ସମୂଳେ ଧୋଇ, ଧୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ, ପାଦ ପଡ଼ିଲାନି ବିପତ୍ତି କାଳରେ ବଢ଼ିଲା ଜନତା କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତିରି କାଲ ଗୁମାସ୍ତା, ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁଙ୍କୁ ବାଟଟି ଜଣା, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କେଉଁଠି କଣା, କଣା ମାମୁଁ ଭାରି ଭଲ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭେଲ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଗେଲ, ଗେଲା ପୁଅମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା, ନେତାଙ୍କ ପଇତା ଖଦଡ଼ ଚିତା, ଚିତା ଚୈତନ ବୁଢ଼ା ବିରାଡ଼ି, ବିରାଡ଼ି ହାତରେ ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ି, ପୋଡ଼ିଗଲା ପୋଥି ପାଠ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଣି ନେଇଯାଏ ନୋଟ, ଓହୋ ନୋଟ ଉଡ଼ୁଥିଲା ରିଲିଫ ଦାନ, ଦାନକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଛତ୍ର ଭୋଜନ, ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏକତ୍ର ବାସ, ବାସ ହରା ଲୋକେ ନୀତି ଉପାସ, ଉପାସ ରହେନା ନେତା, ନେତା ଛତା ଧରି ଚାମଣ୍ଡା ଚାଲନ୍ତି, ଚାଟୁକାର ଚାଟେ ଜୋତା, ଜୋତା କାଦୁଅକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ, ପାପ ଧୋଇବାକୁ ତେଜନ୍ତି ଦୀପ, ଦୀପ ତେଜୁଥିଲେ ହାତ ତେଲିଆ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳେ ଗୋଳିଆ, ଗୋଳିଆ ଅଳିଆ ଭାବ, ଭାବରେ ଭଗତ ବନ୍ଧା କାଳେ କାଳେ, ବର୍ଷା କାଳେ ଦେଖା ହବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ। क्या बात है वर्षा काले देखा हो माने निर्वाचन रे देखा हो ଏବେ ଆମେ ଚାକିରି କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣ ତହସିଲରେ ଚାକିରି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି କଲେ ଅମିନ ବିଭାଗରେ ବି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅମିନ ମାନେ କ'ଣ ଅମିନର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅରେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବ, ହଁ ମିରେ ମିଶାଣଟା ମିଶୁଥିବ, ଆଚ୍ଛା ନରେ ନକ୍ସାକୁ ଘଷୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନମ୍ବରଟା ଖସୁଥିବ। ନମ୍ବରୀଟା ଖସୁଥିବ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ କଚେରୀରେ, କଚେରୀଟା କ'ଣ ନା ଆଗେ ଯେଉଁଟା ରାଜବାଟୀ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ କଚେରୀକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦୁଝର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାଜବାଟୀ ହିଁ ଅଦାଲତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ପିଅନ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକା ଲଗେଇଦିଏ। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଚେରୀ ଇଲାକା ପିଅନ ରଜା, ତେଲ ମାରି ଖାଏ ତେଲିଆ ଭଜା, ହାକିମ କିରାଣୀ ଶୁଣୁଛି ଗାଳି, ମାର ତାଳି ନନା ଉଠାରେ ଥାଳି, କଚେରୀ ମାଟିର ହିରୋ, ନମ୍ବର ଖୋଜିଲେ ନମ୍ବର ଖୋଜୁଛି 100, 100 ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଖୋଜିଲେ ନମ୍ବର ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା 100, ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ସାମିଲ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବହି ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ୍, କାରଣ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ବକ୍ତା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲା, ମୁଁ କେବେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହି ଛାପିନି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ପବ୍ଲିସର ମାନେ ବହି ଛାପନ୍ତି, ବହି ବିକନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ଯେ ପବ୍ଲିସର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେ ମହାପାତ୍ର ଏଣ୍ଡଙ୍କର ନବକିଶୋର ଦାସ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାତ୍ର ନବମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ 18 ଖଣ୍ଡ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଥିଲା, କାମନା,
ଦେହ ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କର 1992 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ବକ୍ରଦୃଷ୍ଟି, ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ତାପରେ 1995ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବଟି ବ୍ରହ୍ମ, ବଟି ବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାପରେ ମୋର ଆସିଛି ଅପର୍ଣ୍ଣିତକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୋଟେ ଗପ ସେଟା ବହି। 2003 ମାନେ 2003 1995 ରୁ 2003 ଲାଗିଗଲା। ହଁ। ଆଉ 2003 ରୁ 2019 ଭିତରେ କଣ 19 ବହି? ଭିତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କବିତା ଲେଖିବି ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୋର ଯେ ପବ୍ଲିସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରେସ୍ ଡଗରପଡ଼ା ବସନ୍ତ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମଠବାଡ଼ିଠୁ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୋ ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ବହି ହଁ ହଁ ଆସିବ। ସେ ମୋର ବହି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି, ପେପର ରେ ଖାଲି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ବହି ଆଗ କାଳରେ ପୂର୍ବ ପିଲାବେଳେ ସେମିତି ବହି ବାହାରୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଆକାରରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗପ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ସେ ଭଳିଆ ଆଉ ଆସୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶେଷ ସୀମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେନି, ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ, ବୁଲେଇକିରି କହିବେ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ହସ ଖୁସିରେ ସେ କଥାଟି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁଇକ୍ ରିଟର୍ନ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବା। ଏ ଟିଭି ପରଦାରେ ଘରେ ନ ବସିକିରି ବରଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିନେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରଦା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସେତିକି ଦେଖିପାରିବେନି। କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳରେ ଲୋକମାନେ ବାଟଣ ବାଟୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଯିବୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଜଲାନନ୍ଦ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବ ଯେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେଇଟା ନିନ୍ଦାରେ ଯାଉଥିବ, ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ସଠିକ୍। ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ ପଲିଟିକାଲ ସାଟାୟାର କରନ୍ତି, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ରାଜନେତା ନହେଲେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ, এই দুইটা হচ্ছে সেমানଙ୍କର মেন পয়েন্ট। ସୋ କଣ ଆପଣ ବି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ লিডର୍স বা ପଲିଟିକାଲ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବେ ନିହାତି? ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମହାରଥୀଙ୍କି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମହାରଥୀଙ୍କି ଲେଖିଲି ପିପିଲିର ମହାରଥୀଙ୍କି। ଅତି ଧୀର ମତି ଆମ୍ଭେ ମହାରଥୀ ବୃଥା ବାହୁସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛ, ଛାତିର ସାହସ ନବୀନ ନିବାସ ନିଶ କେତେ ହାତେ ମାପିଛ, ମାପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମୁଁ କରିଛି ତମରି ପେଇଁ, ମାପ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୋ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ମୋ ଘର ପିପିଲି ମୋ ପିଲାପିଲି ଭାଇ, ମୋ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ମୋ ଘର ପିପିଲି ମୋ ପିଲାପିଲି ଭାଇ। ହାତ ହଲିବନି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି ଶଙ୍ଖ ଶୁଭେ ସାଇଁ ସାଇଁ, ଘାଇଁ ଘାଇଁର ଖେଳ ଏ ଓ ପାଡି ଫପାଡି ଦେବି ତା ମୂଳ, ଘାଇଁ ଘାଇର ଖେଳ। ତେବେ ଆପଣ ଏକାଦଶ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି, ଅଲଗା ଗୋଟେ କବିତା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନ ଉପରେ, ଜହ୍ନକୁ ବାଦ ଦେଇ କୌଣସି କବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ପଦେ ଦିପଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିବ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ଜହ୍ନକୁ ଲେଖୁଛି, ମୁନ୍କୁ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ ଦେଇକିରି, ମୁନ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫର୍ ୟୁ, light of a white glaze as Q, clouds are proud covering the face, he says no no I say yes. Baba. Moon on the sky, the fish in the river, net is stranger, clouds are danger. Without star, stars are there, shining of light, fighting for share. ବାବା Stars are soldier, kingdom of a sky, duty at night, beauty of a joy. Passing of a night is the pleasure of a flow. You are very sweet, sound of a slow, full of a cool and a classic of a new. Oh my moonlight, good night to you. ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏକଦମ। ପୁରା ଟ୍ୱିକିଲ ଟ୍ୱିକିଲ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଅପର ଭର୍ଜନ ଲାଗିଲା। ଓକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କଣ
ଭାବୁଛ जो ट्विंकल ट्विंकल कथारे मु भाबुची ये होची आजि दिनर स्पाइस ऑफ मोमेंट डेफिनेटली ये ही आज दिन स्पाइस ऑफ मोमेंट एवं डॉक्टर एकादशी अच्छा आम सहित किसी दिन तले आम सहित ये काउचर शुभामंडन करते से महागाँ अंचल एवं कौटि ना कौटि माने ये साहित्यिक पाखे पहुँचबार गुरु दायित्व भी तांकरी ऊपर थिला डॉक्टर एकादशी नमस्कार हाँ नमस्कार भाई केमती अछंती? गुड भाई गुड नमस्कार आज्ञा हाँ मोर आमर वीर भाई की पचारिया कथा मु तो तांको आमर महांगा सौरभ ओडिशार गौरव रे स्थानित करछि एवं महांगा बरपुत्र भितर से जणे सर कथा कटुची सर कथा कटिगला क्षमा करेंगे आम शुणी पार्लुनु सर अधारे आप टेलीफोन टी कटिगला थैंक यू वेरी मच फोन करते तेरे आपण भाई भौणी केते जन ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ सभा सान ମୁଁ ମଝିଆ ମୋ ତଳେ 2 ଭଉଣୀ ଉପରେ 2 पूरा ଭଉଣୀ बढ़िया सैंडविच आपण ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଓଭର ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି आज्ञा से निज केबे भाई परिवार भौणी हाँ, परिवार को नहीं किछि किछि लिखिछन लिखिछन्ती ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେଠି କିଛି ଝାମଲା ସମସ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अच्छा गोटे भाई माने बहुत गेला होतबे दुष्ट भी होतबे बदमाश थिले तो ମୋ ପିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ମୋତେ ଯେ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିଛି ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଁ ତ ଅନେକ ସଭାରେ କହିଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ର ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ଦୁଃସାହସ କ'ଣ ଶିଖାଇଥିଲା ସେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷାରେ ତମେ ଛତା ବନ୍ଦ କରି ଚାଲ ରାତିରେ ଉପବାସ ରହିକିରି ସେ ରୁଟିକି ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ अच्छा ମୁଁ ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ମାଷ୍ଟର ଛାତ୍ର ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଦୁର୍ମୁଖ ଭଳି କାଗଜରେ କ'ଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ରାହି ଲେଖି ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, निश्चय से आपण बहुत जगह बहुत पत्रिका मध्य छद्मनाम लिखिछंती ହଁ ଛଦ୍ମନାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା अच्छा बेले बेले कष्ट लागे मु एते सब सुंदर लेखाटा लेखोची किंतु नाटा मोर के जानि पारले ନା ନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭଞ୍ଜଙ୍ଗଲା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକ ପରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ 50 ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି क्या बात है खूब सुंदर कथाटी तेबे आउ जण टेलीफोन रे अछन हम सहित विक्रम अछन हम सहित शुभ सकाळ शुभ सकाळ आज्ञा ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ତାର ତ ଏମିତି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ହେଇସାରିଲେଣି ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଚାପମୁକ୍ତ ପାଇଁ କି ମୋରି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମୋ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି निश्चय ଯେ ଜିଇବାର ଅଛି ତ ବେପାରୁଆ ଜୀବନ ଜି ମୋ ବାପରେ ଜିଇବାର ଅଛି ତ ବେପାରୁଆ ଜୀବନ ଜି ମୋ ବାପରେ ଆଜିକାଲି ମଣିଷଟି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଏ ସବୁ ଚାପରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜି ହଉନି ଭାଗ ମାପରେ ଜୀବନ ଆଉ ଜି ହଉନି ଭାଗ ମାପରେ ମୌସୁମୀରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହଉନି ବର୍ଷା ହଉଛି କେବଳ ଲଘୁ ଚାପରେ ଏଇ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନରେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେସଟା ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇଯାଏ ମତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସାପୁଆ କାଳ ପ୍ରଥମେ ଦମ୍ବୁରୁ ବଜାଏ ଦମ୍ବୁରେ ସାପର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଦମ୍ବୁରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବଜାଏ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ଆଉ ଏକାଠି ବସିଲା ପରେ ସେ ପେଢି ଭିତରୁ ସାପ ବିଷଧର ସାପମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଠିକ ସେଇପରି ଆପଣମାନେ ହସେଇବାନରେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ବସିଲା ପରେ ସମାଜର ବିଷଧର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇଆ ଆମେ ସବୁ ତ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଆଡଲ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲିଂ ଲେବୁଲରେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢାର ବର୍ଡନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେତେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟଙ୍ଗକବି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରନ୍ତି ଟପିକଟି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ कौन करबा दरकार सरकार ए बाबद ଶୁଣନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ହସେଇବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଯାହା ନିନ୍ଦା କଲେ ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ପଛରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ହଠାତ୍ ବୁଝି ହେବନି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଓଲଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହାରୁଲାଲ ଦାସଗୁପ୍ତା ମୋତେ ଜାନକୀ ବାବୁ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ କାରଣ ଜାନକୀ ବାବୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖା ଲେଖେ ବୋଲି ସେଦିନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସେ କିଏ ସେ କବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
हरुलाल दासगुप्ता सहित मुझे जानकी पाक जा पहुँचली मुझे गोटे कविता पेश कली से कवितार मुझे कौन लिखी गोटे ज अनुप्रास जानकी तो ज अनुप्रास नहीं मुझे लिखिली मैडम शुणु जानी न कि जानी मु जंतर मंतर जिणवा को किणी पारे शीतरू का कर जना अच्छी बणा करे बाटोई कुबाट जाने नहीं कणा मामु प्रघट संकट जाने रे केड़ुआ जानिबा को आस नहीं जानिछ रे केड़े बेतालुआ ओढ़णी भितरे घोड़णी रही चाटेणी रे अच्छी मजा सभाजने चाटेणी रे अच्छी मजा जिते बुझेली जमा बुझिलानी ए देश बुझा रजा रे बोझा बजा रे बाजा बाबा मो जाने पचारे बोले सारे क्या लिखिल ना जापारे मुझे सार देखो मु प्रथम शब्द नेली जानी न कि जानी मु नंतर मंतर इणीटा काटी दिंतु किए आसला ना जान कि बोले इणी कहीं काटिली ना जेहेतु आप राति करण तेणु से इणा प्रयोग करी जो मुद्रण शब्दटा को मु गोटे लाइन दी थर नहीं सेटा मु शिखी कौटू ना भंज लिखी जे ते भंज साहित्य आप बहुत पढ़ हाँ विभूषण पुष्पे जाकांती जान विभूषण करी कन्या को आण बारण सिरे पद दे आसु बरण करी राम मन तसु बोली देले कौ शिख जे बड़ी चंदन को गोली है प्राय होइले रंगमंग जे से प्रथम नौ कौन ना विभूषण पुष्पे जाकांती जान दीटा मुद्रण नौ विभूषण करी कन्या को आण दीटा मुद्रण बारण सिरे पद दे आसु बरण करी राम मन तसु अण अण बोली देले कौशिक जे ल को खसिले तापर लास्ट लाइन ले बोली देले कौशिक जे बड़ी चंदन को गोळेला पर ओइले रघुवंशी जे से जेमती नहीं थिले मु आपन को नेली डाहाण पटे जरे डाहाण पटे दीदीटा मुद्रण नेली जे जानी न कि जानी छी मु जंतर मंतर निश्चय तापर से कौन कहतिले तापरे से कहले नहीं नहीं तुम भीतर गोटे प्रतिभा अछि आ तुम प्रतिभा को सम्मान जणाउछि बिल्कुल आपण को प्रतिभा को हम दर्शक माने मध्ये सम्मान जणाउछंती पई फोन पर फोन आसुची एन सीमाद्री अछंती एन दासरथी अछंती गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर हाँ सर मु सार गोटे छोट क्वेश्चन दे कहूँ जे आज युवपीढ़ी बर्तमान यहाँ गोटे कौन पेशा रूपे व्यंग कवि गोटे कौन पेशा रूपे धरी हो कि एक दुई रे जे आजिकल जो व्यंग कवि अच्छा एम प्रति जो विभिन्न प्रकार समय विभिन्न प्रकार ऑब्स्ट्रकल जगह आछि किछि प्रोटेक्शन अच्छे कि ना 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 सेटा आदौ नुहे जो मैंने सांबादिकता करूछंती से जानी जे आवश्यक हेले हमको देहर भी गोली बाजिबो बाजी भी से पूर्व इतिहास भी रही अनेक सांबादिक गोली कलम छाड़ी नाही ताहा जा निर्भीकता व्यंगकार माने निर्भीक एमाने समाज रे घटुवा घटना को लोकलोचन को आणती से माने जानिचंती जे आमे विपदग्रस्त हबु मु मध्य विपदग्रस्त होईची मो पछरे भी क्राइम ब्रांच स्पेशल ब्रांच गडीची ता परे भी मु छाड़ी जाइनी कारण जीवन गोटे परीक्षा देवा पड़े से उत्तीर्ण हम बा हारी जीव एवं जो युवक माने व्यंगकार होउछन्ती से माने एटा को गोटे पेशा हिसाब रे नउछन्ती याको केमती देखुछन्ती नाइ नाइ पेशा ही परिबनी एटा गोटे निशा आज्ञा एटा निशा एटा पेशा नुहे पेशा करी कोन जणेला को बंची परिबनी बिल्कुल अच्छा तबे सर मो नारे ओटे कोन कविता लिखथिले मु सुनिथिली सुनतु मो आसु कवि ब्लैक बोर्ड रे सार माने जमती पिला को पाठ पढ़ाती आपड़ जदि मत गोटे खड़ी कलम देदेवे कागज कलम देदेवे समय आवश्यक नहीं मो सांगे सांगे लिखिदेवी ओके आपण ना हला गु डी तांको ना हला के पी आमे लाइनटा नहीं आसवा गुड़ी गुड़ी उड़ी जाए आकाश छाती रे गुड़ेई तुड़ेई सूता डिया मारुथिला डाणिया खरा शेष किरणर चिता केते बेले तुमे आकाश छुईच केते बेले माटी हिड़ पदिए कथारे दीपद लागिले चलणीटा हुए भिड़ बाबा एकदम चलणीटा हुए भिड़ तबे सर आपण व्यंग गल्प मध्ये लिखछन आया कोन लिखछन गोटे व्यंग गल्पटे आपण जानिचंती कि अनेक समय मोर जने सड़ू थिले शिक्षक प्राथमिक शिक्षक तांकर बदनाम हुए जे सार माने सब स्कूल पिला चाउल खाई जाउछंती एटा स्वाभाविक कथा मुझे गाँव जाइए से कहले कहले एमती तुम सार तो अच्छा तुम सड़ु आमती खाऊ मुझे कहले ना ना ସେଇଟା भूल जिनस यहाँ गोटे उपरवालार काम
এইটা তার রূপাନ୍ତର। ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗଳ୍ପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଉଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେବସଭା ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ, ତେବେ ମୋର ମତ ଗଣପତିର ବାହନ ମୂଷାକୁ ପଠାଯାଉ। ଏଥିରେ ମହାଦେବ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଏକ ଆକେ ଆଖି ନୁହେଁ, ମୋ ଷେଣ୍ଢଟା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ। ମୂଷା ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଉଭୟ ପୃଥିବୀକି ଫେରିଲେ। ଦିନେ ମୂଷା ରାତିରେ ଲୁଟପାଟ କରି ଫେରୁଛି, ଷଣ୍ଢର ହାବୁଡ଼ ଖାଇଗଲା। ଆଉ ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ବେ ମୂଷା ବଟି ପକା। ମୂଷା କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ ଜୀବ, କ'ଣ 2-4ଟା ଚାଉଳ ନେଉଛି, ଆଉ ତୋତେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବଟି ଦେବି, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼। ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ଭାଇ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ, ମୋ ଧର୍ମ ମୁଁ ଜମା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି, ତୋତେ ବଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୂଷା କହିଲା, ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ବି ସେଠୁ ଆସିଛି, ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଣପତିର ବାହନ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁ ଯେତେ କଟାଳ କରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ବଟି ଦେବିନି, ବାଟ ଛାଡ଼। ସେଟା କହିଲା, ଆରେ ମୂଷା ତୁ କେଡ଼େ ଛୋଟ ଲୋକ, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ତୁ ଜାଣୁ? ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର, ବାପାଙ୍କର ବାହନ, ମୁଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ହେଲୁ ସିନିୟର, ତମେ ହେଲ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର। ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନ ବାଘ, ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ତମର ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବାହନ ମୟୂର, ତୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ। ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ମୂଷା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ମୋର ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଖପୁରି ଲଢ଼େଇବି ନା, ତୋ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରିକି ତୋ ମାଉଁସକୁ ନେଇକିରି ତୋ ଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭର ବାଘ ମୁହଁରେ ପକେଇଦେବି। ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ଏ ମୂଷା ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛୁ, ତୁ ଖୋଦ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ହେଇକିରି ଏଠି ଆସି ପିଲାଙ୍କର ବହିପତ୍ର କଟାକଟି କରୁଛୁ, ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା କଣା କଲୁଣି, ଏ କଥା ଗଣେଶଙ୍କୁ କହିକି ତୋତେ ଚାକିରିରୁ ବିଲକୁଲ ବିଦା କରିଦେବି। ମୂଷା କହିଲା, ଦେଖ ସିନା ତୁ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଦରମା ପାଇବିନି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବି, ମୁଁ ସିନା ଦିନରେ ଲଡ଼ୁ ନେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଝାପ ମାରିଦେବି। ମୂଷା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ, ତୁ ବା ମହାଦେବଙ୍କର ଖୋଦ୍ ବାହାନ ହେଇକି ଏଠି ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଗଛଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛୁ, ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଟକାଉଛୁ, ଏଣେ ତେଣେ ଛେରୁଛୁ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ଷଣ୍ଢ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଷଣ୍ଢ ଯାଇକିରି ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ମୂଷାର ଅପକର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ମୂଷା ଦେଖିଲା ତାର ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ରାତାରାତି ଶିବପୁରୀରେ ପଶି ଶିବଙ୍କର ବାଘ ଛାଲ କୌପୁନୀ ଡମ୍ବରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳୁ ମହାଦେବ ଉଠିଲେ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହିବା, ଘର କଥା ପରକୁ କହିଲେ ଲାଜ, ଆଉ ଗଣପତିର ବାହନ ମୂଷା କୌଣସି କାରଣରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଚରସ ମିଶାଇଲା ଦିନୁ ଆଉ ନିଶାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଦେବସଭା ମିଟିଂକି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଦେବସଭା ମିଟିଂକି ନ ଯାଏ ନା, ସେମାନେ ଆମ ନାଁଟା ଖାତାରୁ କାଟିଦେବେ, ଡାଲି ଚାଉଳ ରେସନ ଗଣ୍ଡା ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ବାଘୁଣୀକି ମାରିକି ମୋତେ ଛାଲଟା ଦେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିଟା ବିଷ୍ଣୁ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ମୁଁ ବାଘୁଣୀକି ମାରିକିରି ତାର ଛାଲ ଦେଲି, ସେ ଛାଲ ଉପରେ ବସି ତୁମେ ରାତାରାତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିଟା ମାରିଦେଲ। ବାଘୁଣୀ ମଲା ଦିନୁ ବାଘ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ମାରିବାଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତୁମ ଷେଣ୍ଢ ଗୁଡ଼ା ତ ଏଣେ ତେଣେ ପଲ ପଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବହେ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇ ଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଳୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମିଷ୍ଟର ବସିଲା ଭଳି ତୁମେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ତୁମ ଗାଡ଼ିକି ବିକିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଲାଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ମାଂସଟାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଲେ ସିଏ ଆଉ 2-4 ଯୁଗ କିଛି ଖାଇ ଖରାକି ମାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାଘଟାକୁ ମାରିଦେବା, ବାଘ ମାଂସକୁ ଷେଣ୍ଢ ବିଲକୁଲ ଛୁଇଁବନି। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟା ଗାଡ଼ି ହଟେଇ ଦେବା। ଆଉ ସେଠୁ ହୁଲିଆ ଜାରି ହେଲା ଆଉ ଯେ ଷଣ୍ଢ ଛଲା ହେବ। ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଏ ଖବର ପାଇଗଲା, ଆଉ ଗଲାନି। ନ ଯାଇକି ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଭେଟି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଖଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷଣ ଭଳିଆ ପରସ୍ପରର ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଚାକିରିକି ହରେଇଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ବାଟ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବିଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେମିତି ଟିକେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନାରଦ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଷଣ୍ଢ, ତୁ ତ ହେଉଛୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲୋକ, ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପୋଲିସ ହେଇଯା, ତୋର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟା ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲୁ ସେମିତି ବଟି ଆଦାୟ କରି ଖାଇବୁ। ଆଉ ନା ମୂଷା ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଲୋକ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଟେ ହେଇ ରହୁ। ଷଣ୍ଢ କହିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ,
ଆଉ ମୁଁ ସିନା ଭଲରେ ଚଳିବି ମୂଷା ଭଲରେ ଚଳିପାରୁନି ନା କାହିଁକି ନା ସେ ଚାଉଳ ଫଳ କେବେ କେଉଁଠି ପାଇବ ନା ଭାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାଣି ମୂଷା କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବ। ଓକେ ତାହେଲେ ମୂଷା ମାନେ ହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ହଁ, ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ପାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଆ। ହିସାବରେ। ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର 2 ପୁଅ 1 ଝିଅଟେ। ସେମାନେ କେହି ଲେଖନ୍ତି ନାଇଁ ଲେଖା ଲେଖି ନାହିଁ କେହି ଲେଖନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଲେଖ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଶୁଣାଅ ସବୁ ନା ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ନା 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 ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଦତ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡ଼ି ଲେଖିଲି କ'ଣ ଗୁଡ଼ିର ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଆକାଶ ଛାତିରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ସୁଧା ସେଇ ଡ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ସେଇ ଗୁଡ଼ିର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼େଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା। ଚାହା ପିଇଲେ ଆପଣ ଆମ ଆଜ୍ଞା। ସହିତ ଚାହାକୁ ଉପରେ- କେମିତି ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯେ ଚାହା- ଚାହାର ସର୍ଟ ଟର୍ମଟା କ'ଣ ଆପଣ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ ଚାହା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଚାର୍ମ ଅଫ୍ ହାପି ବାବା ଚାହା ଚାର୍ମ ଅଫ୍ ହାପି ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଚାହା। ମୁଁ ଚାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ରାତି ପାହିଗଲା ସକାଳ ଆସିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବରାଦ ଉପରେ ବଢ଼େ ବରାଦ ସେକାଳ ପଖାଳ ତୋରାଣୀ କଂସାତ ଗଲାଣି ଉଠି ଗରମା ଗରମ ଚାହା କପ୍ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ତଣ୍ଟି ଆସିଲା ଚାହା ଓଠକୁ ଆହା ଆହା ଲାଗେ କେଡ଼େ ମଜା କପେ ଚାହା ପାଇଁ ଗପତ ଜମୁଛି ଆଇକି ଖୋଜୁଛି ଅଜା ଗରିବ ଘରେ ନାଲିଆ ପାଣି ଚାହାଏ ଚାହା ରହିଲି ଋଣୀ ଅସୁଝା ତୁମ ଋଣ ନାଲି ଚାହାକୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ପିଇଲେ ପେଟେ ଚେତନା କର ପ୍ରାଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମଦନ ରାୟ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ହାୟ ରେ ହାୟ ପିଆଲା ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା ମହକ ମଧୁ ଗନ୍ଧା ମହୁଠୁ ତୁମେ ମଧୁରତମ ଚିନିଠୁ ମିଠା ହେମର ଜମ ଗରମ ଉଠେ ଚେଇଁ ଶୀତଳ ହେଲେ ଶକ୍ତି ହରା ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ପି ରାଜାଠୁ ପ୍ରଜା ଗରିବ ଧନୀ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭୋଟର ଭାଇ ନେତା ମିଟିଂ ପାଇଁ ଇଟିଂ ନାହିଁ ଚାଟି ପୋଷ୍ୟ ପିତା। क्या बात है खूब सुंदर लगिला सर आपन सहित समय बिते आपण सब गुड़िक कही से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और महांगारू आसी आम पाखे सामिल होते चार्म ऑफ हैप्पीनेस हम सहित शेयर कले से बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर रहलु नमस्कार। तेज निश्चित भाव में ये तो थे व्यंग कवि वीरकिशोर स्वाई जहाँ सहित आज सकाळ बीतला यही भाव अनेक टैलेंट्स अच्छा आपण अंचल में विषय आमको जनातु स्क्रीन रे मो व्हाट्सएप नंबर दि जाऊँगी व्हाट्सएप नंबर माध्यम ये कथा गुड़िक जनइले आम निश्चित आगामी दिन में निमंत्रण करूँ तो आपणकर जीवन राह एमती चली था आम आपको टाटा बाय बाय कहूँ हैव ए गुड डे बाय बाय।